स्वलमय में दे हालेलुया प्रशंसा में यापाद देवी नमस्कार दैत स्वलमय में दे मा समग सिद्ध स्वला देव स्वामी नमस्कार बाइबल की ना पे मार्ग विवाह कर स्वामी विद्यारे स्वर्ग के देवी दूत गदट देवी टोब के अत समग सिद्ध स्वांड बड़ फुलवान वे दैत नगलमय में देव में काल बे मगे बाबार दे तु गणवा मनस्ता बिहार दे क्लब समितुन स्वांड बाले देन देवी दूत माय में दे मोरी गदला विखाय शाला वाला 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 वांदल विरादल विगतल एक बांदल माय में अपट प्रेम कर वाले प्याना सर यीशु के पवित्र नाम में दवा सत्य नमस्कार स्वामी ने बोलते स्वांड आवड़ लोके बाधा पीड़ा तर्जन गर्जन तीन विलावक एवा उपट बलागंड भारदीला दैट नोबगे में स्वांड नोबगे अनुग्रह दास करागे बडस्दिवेव स्वर्गे वाडे न पियानो बिना में कौरव के राज्यव ओबे केमेत स्वर्गे में मित्र में मैद करना तर इडार ना जीवित तर करना तर दवस पताव पगे दरुवांगे स्वामी ने आत्मिक भोजन एवत एदैले वचने को तणुवत्वी आत्में गोडनगे नाकमें दवस पताव के भोजन या मूलिक आवश्यकता सपे ना तर कमांड वार्ध गलाट पगे नामे कमावदन विठ यीशु स्वास के नाम में ओंगे वैधि क्षमा कर ला सेलु बंधन वाले नोट गलवना तर आरक्षा अनुपूर्ण पूरे बाले और गलवा आज्ञा रक्षा कर शुद्ध इन बाले देना तर विदास अडवेंडत उपवास से वेडिवेंडत स्वामी नो यडत वेंडत उपवास से स्मत वेंडत काय देना तर अदावस्य बदिवियो दयातर में अंते के बाराई उदे हतसा अटे में अनुपट भारत का संत गीत्या कुआर के सहोदर समान तुलु की बोडवादन के तरुण तुलु साउंड सिस्टम कर तरुण तुलु सेलु गायन वायन दर दरियान उबे आत्मे नाले पकरान आत्मे गायन वायन नाले पे बाले और गायन वायन इतिकावे आले पे उंड दनेव ओंगे अभ्यंतर दनेव समाधान यवागे सेलगड आशीर्वाद करा सेलु बाधा पीड़ा उबगे नामे दुरु करला बात के सीम कारण कोटगे आशीर्वाद करा मेट विरुद्ध क्रिया करन नाव स्वामी पूर्व कालिदास सीन बड बाराई अदावसे में करन नाव विविध में अनवलुष्ते बलनाय इवागे एनायगे नाम लकुडु करगन्नाय इवागे म सेलुम सेवा वल देन्नावय आले करन आत्मे में करन अवश्य भले देंट स्वामी ने मेड विरुद्ध क्रिया कराधिपति का पराक्रमधारी में अंधकार लोक मुला दाणे स्वर्ग स्था दुष्टात्म कारण कोटगेन सेनकट वायु पदवर्ण सेन खलमवर्ण अर्जन गर्जन करन कितुन विरोधी बालवेग बाल माडदीति बेण बाले अधिकार ते शाप करला पोडी करला पोले बैंदला तेनुंगल बाले तेनबुल मेडी दास करा तर तेन स्वर्गे मुदाणी दास करा सेले दिरिवादी बालवेग वलट आप तेंगल देबु तेंगल इन तेंगलट यीशु स्वास के नाम इन तुरुवे नन करला तेन नो बे तोट में बारे आत्मेन बालवात्य बट में करांत स्वर्गे तेनलेस स्वर्गे स्पर्शे तेन में एक इटगांत सेनकट आले पोया नमस्कार माय में बटमाई आश्रय यीशु के पवित्र नाम में आमेन दानगस्तर दयात स्वलमय में देम अपे नमस्कार किरनिसा उपरिम काले उपरिम प्रयोजन गंत अभिदयात स्वर नमस्कार करमु वटपिट बलंडिपा में काले आत्मे नमक कमी नमस्कार करमु आत्मे नमस्कार क्याने मुलु अवधान दिव्यन आश्रय दीमाय गिवाल दरवाल सवाल्ट करनेन देवाल बयन कोट वेच्च देवाल ई वेच्च देवाल अमत करන්න මමයි දිව්‍යනාසය විතරයි එලෙස ආත්මයෙන් මුළු අවධානය දෙන්න අත්වන නිදස් කමින්ද හෘදයාවන් කමින්ද දෑතස්වල ඔබේ ජීවිතේ තුමාණන් කළ හැම දේ ගැන ස්වාමීට මහිමේ දෙන රාජ්‍යයේද ගෞරවයේද බලයේද මහිමතාවයේද ප්‍රශංසාවද සිටිය සිට මතු සිටින ਸਰව පරාක්‍රම ආසත් පොළවත් ඒ පෙඩ සියල්ල මුළු විශ්වයේ මැව්ව सर्व බලධාරී දෙවියන් වහන්සේට දෑතස්වල මහිමේ දෙ हालेलुया ප්‍රශංසා වේවා यापाद वीर नमस्कार करनो शब्द नगर नमस्कार करा शब्द नगर नमस्कार करा रिगदलाई गदलाई 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 रांदल बेरियांदल विरांदल रायदल विदल विरांदल रायदल अटे नमस्कार रिगदल विगदल विकार आबादल विशल बेरिया माय में 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 रिगदलाई गदलाई 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 रायदल दलाई 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 मुलवदाने दे मुस्वामी नरिगदलाई गदलाई लेवल 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 ले शुदात महंगे बाले शुदात महंगे बाले शुदात महंगे बाले ओ शुदात महंगे बाले शुदात महंगे बाले दिव्य में आले पे बाले दिव्य में आले पे बाले ओ दुख वेदना पीड़ा खरपिन नागेन
මේ උදෑසන බයිමුගේට පැමිණි ඔබගේ සෙනග ආත්මෙන් අර්ධයෙන් බුද්ධිය ශක්තියන බණම දීද දැන් ඔවුන්ගේ හදවත ස්පර්ශ කරන්න. හද ගැඹුරේ ස්පර්ශ කරන්න. शुद्धात्मांगे बाले शुद्धात्मांगे बाले शुद्धात्मांगे बाले शुद्धात्मांगे बाले शुद्धात्मांगे बाले शुद्धात्मांगे बाले एक दलाई लेवल 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 ले लेवल 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 ले लेवल 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 ले आसे तरु देस बेलुवे मीमा कितरम पुदुमद एवा विश्व में ओमकार देविना सिर मैं विल्ल में नहीं कर नमस्कार करं खांदु शिखरयन मानित गेटुना उनास के बाल पराक्रमय नोपेरना देवियन के बाल पराक्रमय आसे तरुदेश बेलुवे मां कितरम पुदुम देवा खांदु शिखरयन मानित गेटुना मोनतरम बालवा देदमेवा मोनतरम विश्वकर्म देदमेवा मनुष्याට හිතා ගන්න බෑ කඳුවල උත්පත්තිය මනුෂ්‍යයන්ට හිතා ගන්න බෑ. උනාසේ කොපමණ පුදුමාකාර දෙවි කෙනෙක් වෙන්න ඕනාද? මුළු මැවිල්ල දෙවියන් වහන්සේට නියඬව ආත්මයක් නැති මැවිල්ල නමස්කාර කරන වෙලාවක ආත්මයක් ඇති මිනිස්සු ආඥාවලට විරුද්ධව පව් කරමින් විශ්වනාට මෙන් විනාශ වෙන වෙලාවක අබෝ කැදේව තමන්ගේ පුත්‍රයාණන් කුරුසියට යවලා උනාසේ නමස්කාර කරන්න. वचन में लेकर नमस्कार करा बोलो मैं भी ले देवी नाम से नमस्कार करा बोलो मैं भी ले देवी नाम से नमस्कार करा इधर क्या लेकर नमस्कार करा मरे को तले बिका ऐसा सावे विनाट की पे धनगांड में काले ऐसे साए विनाट की पे अब ये लावा है लगा तो करा ऐसा सावे में आप बात में समीदे अब हरता के मेरी सा ऐसे सुनते उधर भी अब मागे दूनी सा अब मेरी सतुनी अब बस समीना यलहु
අසසාගයම් ඔබේ නාමය වඳින ඔබතුම වැතිරී ආසේතරු දෙස බැලුවෙමිමා කෙතරම් පුදුමද ඒවා මොන මෙලිමනේ කරන මේ කාලේ කඳු ශිඛරයන් යාලේ කරන නමස්කාර ගැටුණා ඔබේ බල මහිමය දුටුවා ඊදෙන කුරුවන් සුවඳති පොඩි මල් මැවිලේ අරුමය වේවා ඒ සැමට වඩා මහ පුදුම ලෙසින් දෙවිදේ ඔබ මා වැව්වා විශ්වයේ බැව් කරුවාගනි ඔබටයි මේ ස්තුති ගී අසසාගය ඔබේ නාමය අසසාගයම් ඔබේ නාමය වඳින ඔබතුම වැතිරී වඳින ඔබතුම වැතිරී වඳින ඔබතුම වැතිරී වඳින ඔබතුම ඇදසවලමයි මේ දෙමු हालेलुया अनभाषानी भाषा क्या है अनभाषानी भाषा वर्ण पिदे वचन असंटे न मते सुबारांचिय आयवेनी परिच्छेदय अभी केवना उन्वासिके वचनय नावेनी पातितले इन्नु बला मिसे आज्ञा करपल्ला स्वर्गे වැඩින අපේ පියාණන් ඔබේ නාමයේ ගෞරව වේවා ඔබේ රාජ්‍ය ඔබේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ මෙන් පොළොවේ කරනු ලැබේවා අපේ දවස් පදා භෝජනය අද අපට දුන්නු මැනව අපට වර්ධ කළායට අප කමා කරනවා වගේ අපේ වර්ධ අපට කමා කළ මැනව පරීක්ෂාව නොපුරුණ නපුරේ බලයෙන් නපුරාගෙන අප ගැලෙව්ව මැනව මග්නිසාද නුඹලා මිනිසයන්ට ඔවුන්ගේ වර්ධ කමා කරන්න වුණා නුඹලාගේ ස්වර්ගයේ පියාණන් වහන්සේ නුඹලාට කමා කරනසේක නමුත් නුඹලා ඔවුන්ගේ වර්ධ ඔවුන්ට කමා කරන්නේ නැත්නම් ස්වර්ගයේ පියාණන් වහන්සේ නුඹලාට කමා නොකරනසේක අපි දකිනවා ගොඩක් අය යාඥා කළාට උත්තර නැහැ ඇයි යාඥාවේ ප්‍රතිපත්ති ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ යාඥාවේ ප්‍රතිපත්ති දන්නේ නැහැ යාඥාවට ප්‍රතිපත්ති තියෙනවා කියලා සමහර වෙලාවට සේවය කරන අයව දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ දැනගන්න ඇදහිල්ල ප්‍රතිපත්ති තියෙනවා යාඥාවට ප්‍රතිපත්ති තියෙනවා. කොන්දේසි තියෙනවා. නිකන් ඔය යාඥා කළාට කන්ලව් කළාට උත්තර ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ යාඥා කාලේ මොනවා හරි කිව්වා කියලා උත්තර ලැබෙන්නේ නැහැ. අර 108 වාරයක් ජප කරනවා වගේ 108 වාරයක් ජප කරනවා වගේ එකම වචනය හරිද 100 පාරක් කිව්වා කියලා ආශිර්වාද ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔබ කරන යාඥාව කටින් වගේම ආත්මෙන් කරන්න ඕන. ඔබ කරන යාඥාව කටින් වගේම සී කල්පනාවෙන් කරන්න ඕන. ආමෙන්. අද ගොඩක් අය ආඥා කළාට හරිද දන්නේ නැහැ මොනවද කියන්න කියලා දන්නේ නැහැ. හරිද කෙනෙක් ඇහුවොත් එහෙම ඔයාට මතකද ඔයා යාඥාවෙන් කියපු දේවල් කියලා? එයා කියනවා අනේ මට මතක නැහැ. ආත්මෙන් පිරලා කිව්වේ. එහෙම එකක් නැහැ බයිබලේ. ආත්මෙන් පිරලා යාඥා කරනකොට සී කල්පනාවෙන් යාඥා කරන්න ඕන ඔබ. කෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් එහෙම ඔයා යාඥාවෙන් අන් භාෂා කතා කළා යාඥාවෙන් ගොඩක් දේවල් කිව්වා ඔයා දන්නවද කියපු දේවල් ඔයා දන්නවද ඔයාට මත එයා කියනවා දන්නේ නැහැලු ඒක හරියන්නේ අර දේවාලේ ඉන්න කපුව වගේ කපුව මායමුණෙන් පස්සේ මොකද වෙන්නේ මිනිහා ශාස්ත්‍රය කියනවා ඇදගෙන වැටෙනවා වතුර ගාලා නැගිට්ටුවෙන් පස්සේ ආනවා මට මොකද උනේ කියලා අහනවා මම මොනවද කිව්වේ එහෙම දෙයක් නැහැ මෙතන शुद्धात्मයන් වහන්සේ ආවේශ වෙන්නේ නැහැ. शुद्धात्मයන් වහන්සේ පිරෙනවා. ආමෙන්. ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්නේ ආත්මයන් ආවේශ වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ආත්මෙන් පිරෙනවා. ඒ නිසා ඔබ ආත්මය යාඥා කරද්දී සී කල්පනාවෙන් යාඥා කරන්න. ඒ වගේ ඔබ යාඥා කරනකොට ඔබ කියන්නේ මොනවද කියලා හොඳ අවබෝධයෙන් ඔබ කියන්න ඕන. මොකද බයිබලයේ කියන්නේ අඥානෙක් මෝඩෙක් වගේ දේව පාමුල යාඥා කරනවට වඩා ඇසීම හොඳයි කියලා කියන්නේ. ඔයද තියෙන පදේ. දේශනාකාරය 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ අන්තිම පදය. මං හිතන්නේ 5 වෙනි 6 වෙනි පද. ඒ නිසා සමහරු දන්නේ නැහැ මොනවද කියන්නේ කියලා.
ඔබ ඉන්නේ පොළවේ දෙවියෝ ඉන්නේ ස්වර්ගේ. ඔබ යාඥාවෙන් කතා කරන්නේ කාටද? ග්‍රාම සේවකර නෙවෙයි. මන්ත්‍රීතුමාට නෙවෙයි. හරිද? දෙවියන් වහන්සේට කතා කරා. ඔබ කතා කරනකොට ඔබ කියනකොට ඔබ මොනවද කියන්නේ කියලා අවබෝධයෙන් කියන්න අවශ්‍යයි. ආමෙන්. ආමෙන්. එනිසා අපි දකිනවා ගොඩක් අයගේ යාඥාවට උත්තර නැහැ. උගුර වගුරු වෙනකන් යාඥා කරලා තියෙනවා. නිරාර යාඥා කරලා තියෙනවා. කැප වෙලා යාඥා කරලා තියෙනවා. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ප්‍රතිපත්ති වලට කීකරු නැහැ. ප්‍රතිපත්ති වලට මොකද්ද ප්‍රතිපත්ති? යාඥාවේ ප්‍රතිපත්ති ටික තමයි අපි කියෙව්වේ. පළවෙනි ප්‍රතිපත්තිය ස්වර්ගයේ වැඩ ඉන්න දෙවියන්ට ගෞරවයක් වෙන ආකාරයෙන් ජීවත් වෙන්න එක. දෙක ඒ පාලනයට අපේ ජීවිතය ඉඩාරෙන්න. දෙක තුන උන්වහන්සේ කැමැත්ත ඔබ තුල ඔබවට වෙන්න ඉල්ලන්න. හතර දවස් පතා ඔබගේ ආත්මික අවශ්‍යතාවය උදෙසා යාඥා කරන්නට. පහ ඔබට වැරදි කළාට ඔබ කමාව දෙන්න ඕන. ආමෙන්. ඔබට පේනවනේ මේව කරන්න නැතුව යාඥා කරන්න එපා. ඔබගේ යාඥාව පුස් වෙඩිල්ලක් වෙයි. තේරුණා නේද? පුස් වෙඩිල්ලකින් වැඩක් නැහනේ. උන්නේ වටිනාකම තියෙන ජීවේ තියෙනවා නම් තමයි. පුස් වෙඩිල්ලක් වෙයි ඔබේ යාඥාව. ඒ නිසා අපි උන්වහන්සේගේ වචනේ බලනවා. ටටක් ගාලා කාලේ නැහැ මේක විස්තර කරන්න. අපි බලනවා මතෙව්ස් සුභාරංචිය 6:5 තවදන ඔබ යාඥා කරන කල්ලි වංචාකාරයන් මෙන් නොකරල්ලා. අග්නිසාදවුන් සිනගෝගවල මනුෂ්‍යයන්ට පෙරෙන පිණිස සිනගෝගවල මන් සංදිවල හිටගෙන පරිසිවරු එහෙම තමයි යාඥා කළේ. පරිසිවරු ලෝගු දාගෙන හන්දි ගාන යාඥා කළා. දේවමයන් කළා. මිනිසුන්ට උන් පෙන්නවා අපි භක්තිවන්තයි, අපි ශුද්ධවන්තයි, අපි දෙවියන්ගේ සෙනග, දෙවියන් වහන්සේන අපේ සාක්කුවේ කියන එක ඔවුන් පෙන්වන්න උත්සාහ කළා. ඒ යාඥා වලින් වැඩක් නැහැ. මිනිස්යන්ට පේන්න අපි කරන කැපවීම, මිනිස්යන්ට පේන්න අපි කරන වැයවීම, මිනිස්යන්ට පේන්න අපි කරන පූජා, මිනිස්යන්ට කරන පෙරෙන්න අපි කරන ආගමික වතිවතා වැඩක් නැහැ. මිනිස්සුගේ හරි ෂෝක් ලස්සනයි, නියමයි. එතරම් ඊට වඩා දෙයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. මීට වඩා දෙයක් ඔබට ඕන නම් ඔබ මිනිස්යන්ට පෙරෙන්නේ නොවේ ඔබේ නිරාර. දැන් සමහරු කියනවා, සමහරු අහනවා නිරාරව ඉන්නකොට ළඟ ඉන්න කෙනාගේ අහනවා මගේ මූණ වෙනසක් එහෙම ඔයාලට තේරෙනවද? මම කියන කහනවද? ඔයාලට මගේ මූණ වෙනසක් තේරෙනවද? ඇයි? මම දැන් දින ගාණක් නිරාරව ඉන්නවනේ. එයාට කියන්න ඕන කාට හරි එක. බලන්න මගේ මූණ වෙනසක් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඇයි ඒ මාන්නේ? නිකන් ලෙඩ පාඩක් පේනවද? ඇයි කියලා ඇහුවම කියනවා මම දින දැන් 12ක් නිරාරව ඉන්නවා. ඕක කියලා වැඩක් නැහැ. ඕක කියන්න ඕන දෙවියන් වහන්සේට. ආමෙන්. බයිබලයේ කියන උඹලා නිරාරව ඉන්න කල මනුෂ්‍යයන් ඔපෙනෙන්ට නාලා ඔළුවේ තෙල ගාලා හරිද සෑන් පවුඩර් ගාලා කාලා ඉන්නා වගේ නිරාරව ඉන්න දවස් ඉන්න කියලා කියන්නේ. ආමෙන්. මූණ එල්ලගෙන මූණ හය කරගෙන මූණ වෙස් මූණක් කරගෙන නිරාරව ඉන්න එපා. මිනිසුන්ට පේන්න ඒ ප්‍රශංසාවෙන් වැඩක් නැහැ ඔබට. වටින්නේ නිරාරව ඉඳීමේ දෙවියන්ගේ විපාකයයි. ආමෙන්. ආමෙන්. ඔබගේ මගේ ආඥාවත් අන්නේම තමයි. මිනිසුන්ට පේන්න යාඥා කරන්න එපා. හරිද? කෙනෙක් ආගෙන ඉන්නකොට ගොඩක් ශබ්ද යාඥා කරනවා. ගොඩක් අන් භාෂාවල යාඥා කරනවා. වැඩක් නැහැ. ඔබ දෙවියන්ට ඇහෙන්න යාඥා කරන්න. ඔබ හිමි යාඥා කළා දෙවියන්ට කන් ඇහෙනවා. හයියෙන් යාඥා කළත් කන් ඇහෙනවා දෙවියන් වහන්සේට. අද ගොඩක් අය හිතනවා දෙවියන්ට කන් ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා. 1.50 බිත්තරයක් දාලා 7.50 කෑ ගන්න කිකිලියක් වගේ. එහෙම එපා. ඔබ හිමි යාඥා කළ යුතු කාලේ යාඥා කරන්න. දැන් මේ පල්ලිය කවුරුත්ම නැති වෙලේ කෑ ගහලා ගීතිකා කිය කෑ ගහලා යාඥා කරනවා. තේරුමක් නැහැ. උගුර වගුර වෙලා මූලම පාත් වෙයි. මොකද පාත් වෙන්නේ? මූලම පාත් වෙයි. ඊට පස්සේ කියන්න එපා අයියෝ මට වෙච්ච දෙයක් කියලා. එමෝනේ නැහැ. දෙවියන්ට හිමින් කිව්වත් ඇහෙනවා, හයියෙන් කිව්වත් ඇහෙනවා. ආමෙන්. විශේෂයෙන් සේවය කරේ මතක තියාගන්න. ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා කෑ ගාලා යාඥා කරලා ඒ මිනිස්සුන්ගේ ඇදහිල්ලට බාධා ගේන්න එපා. මට කම්ප්ලේන්ට් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහර සහෝදරියෝ ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා නිලංකා කෑ ගාලා යාඥා කරනවලු. පාරේ මිනිස්සු බල යනවලු. වොලියම් එක අඩු කරගන්න. ගෙයි ප්‍රමාණයට ඇහෙන්න විතරක් යාඥා කරන්න. ගෙවල් වල කෑ ගාලා යාඥා කරන්න නිදාස තියනවනම් තේරුණාද? එහෙම නැත්නම් තිම්බෙලෙක්ක පොල් කොම්බෙයි ඊට පස්සේ ආන්න එපා. ඇයි දෙයියන්ට පෙරුන්නේ? ඒක අපි බලා ගන්න. ඔබගේ යාඥා දැන් මේ පඩක් දාලා තියෙනවා.
කෑ ගාලා ගෙවල් වල යාඥා කරද්දී වටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ටත් එහෙම තමයි. ගීතිකා සීඩිය ගමට ඇහෙන්න දාන්න එපා. ගමන්ට ඇහෙන්න දාගන්න. තේරුණා? ගමට ඇහෙන්න මොකටද දාන්නේ? සමහරව එහෙම දානවනේ. දාලා උදේට ගීතිකා පීස් එක ගාලා හැන්දෑවට කරපට් වෙන්න කරටි කැඩෙන්න ගහලා ගෙදර එනවා. මං කියන ගැවුණද ඔයගොල්ලෝ? උදේට දාන්නේ ගීතිකා පීස් යක්ක දුරු කරන ගීතිකා පීස් එක දානවා ගමටම ඇහෙන්න. හැන්දෑවට කරටි කැඩෙන්න ගහලා බඩ ගාගෙන එන්නේ ගෙදර. ගෙදරට විතරක් ඇහෙන්න ගීතිකා පීස් දාගන්න. දේශනාව දාගන්න. ඔබ ඔබගේ ජීවිතය හරියට හිටගත්තොත් ඔබගේ ගීතිකා පීස් නැහැ, ගීතිකා නැහැ, සුභාරංශිය නැහැ. ඔබ ඇවිතන යවුම් පත්‍රයක් නිසා ඔබ දිහා දැකලා මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේ සදාගන්නේ. ආමෙන්. අපේ ජීවිතය වෙනස් වෙන්නේ නැතුව, හරිද? අපි ඇවිදින යවුම් පත්‍රයක් වෙන්නේ නැතුව, අපි සුද්ධ බයිබලයේ වගේ වෙන්නේ නැතුව මොනවා කළත් වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා ඔබ කරන දේ විපාක දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ. දෙවියන් වහන්සේට පමණක් පේන්න කරන්න. යාඥාවත් එහෙම තමයි. බයිබලයේ කියන ඔවුන් යාඥා කරන කල්ලි වංචාකාරයන් මෙන් යාඥා කරයි. නිරර්ථක වචන කියාගෙන ඒකෙම 108 වාරයක් යාඥා කරනවා කියලා කිව්වේ. ජප කිරීමක් නෙවෙයි යාඥාව කියන්නේ. ඔබ යාඥා කරද්දී සී කල්පනාව යාඥා කරන්න. දැන් සමහරු දන්නේ නැහැ යාඥා කරන්න පටන් ගන්නවා. ආමෙන් 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 යේසුගේ නාමෙන් ආමෙන් කියලා එක පැයක් තුල 50 පාරක් යාඥාව නතර කරලා තියෙනවා. යේසුගේ නාමයෙන් ආමෙන්, යේසුගේ නාමයෙන් ආමෙන්. එක පැයක් තුල 25 පාරයක් 50 වාරයක් යාඥාව බාර කරලා යාඥාව ඉවර කරලා එයා දන්නේ නැහැ. එහෙම යාඥා කරන්න එපා. අනේ මන් දන්නේ නැහැ මට මොන අවුද වුණාද දන්නේ නැහැ. මට මොන වුණාද දන්නේ නැහැ. අර දේවාලේ පූසාරියා වගේ. එහෙම වෙන්න එපා. සී කල්පනාව යාඥා කරන්න. හැම දේම ආත්මයන් පිට පටවන්නත් එපා. දැන් ලේසිම දේ මේකනේ. ආත්මයන් වාසය ක්‍රියා කළේ. ආත්මයන් වාසය මාව පාවිච්චි කළේ. ආත්මයන් වාසය තුල යාඥා කළේ. මන් දන්නේ නැහැ ආත්මයන් වාසය තමයි ඒකද. ආත්මයන් වාසය විල්ල කියන්නේ නැහැ බොරු කියන්න එපා කියලා. මිනිස්සු වැඩි කරලා කියන්නේ එමනේ. දෙවියන් වාසය ඒක දන්නවා. දෙවියන් වාසය බෑලා සාක්ෂි දෙන්නේ නැහනේ. ඕකනේ වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ. අපි අවංක වෙන්න අවශ්‍යයි. ආමෙන්. හොඳයි ඔබට පේනවාද? නිරර්ථක වචන කියාගෙන යන්න එපා. වචන වැඩි වුණාට ඔබට ආශිර්වාද ලැබෙන්නේ නැහැ. වචන වැඩි වුණාට ඔබගේ ආඥාව බලවත් වන්නේ නැහැ. වචන වැඩි වුණාට උත්තර ලැබෙන්නේ නැහැ. ආමෙන්. එක පැයකදී වචන අපි කියමු 50යි කිව්වේ කියලා. 1000ක් වචන කියන්න පුළුවන්. හදවතින් 50යි කිව්වේ. ඒ 50 බලවත්. දෙමුලන් අත්වත් ප්‍රසන්නාදය. අවබෝධයක් නැතුව, තේරුමක් නැතුව, සී කල්පනාවක් නැතුව වචන 1000ක් කියනවට වඩා සී කල්පනාවෙන් වචන 5ක් කියන එක හොඳයි. ඇවුනද ඔබට කියන එක මම? සී කල්පනාවෙන් වචන 5ක් කියන්නේ ආඥාවෙන්. ඒ 5 අර වචන 10ට වඩා බලවත්. මොකද ඒක සී කල්පනාවෙන් කියනවා. 2 ඔබ යාඥාවේ ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව යාඥා කරනවා. ආමෙන්. අපි එනම් දැන් බලන්න යනවා. නිරර්ථක වචන කියලා වැඩක් නැහැ. වචන 5ක් යාඥාවේ කියන්නේ. ඒක කියන ඔබ මෙන්න මේ ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූලව කියන්න. එවිට පැය ගණන් යාඥා කරලා දින ගණන් නිරාහාර විඳලා ලබන්න බැරි උත්තරය ඔබගේ ප්‍රතිපත්ති එකඟතාවය නිසා දෙවිනාසේ බලවත් ප්‍රතිචාරයක් ඔබට දෙන්න යනවා. ආමෙන්. බයිබලයේ කියන එබැවින් නුඹලාට උමනා දේ උන්වහන්සේ දන්නාසේක. ඒකෙන් කියවෙන්නේ යාඥා කරන්න එපා කියන එක නෙවෙයි. බයිබල් එතන කියන්නේ උන්වහන්සේ සර්වඥාන දෙවියන් වහන්සේ. ආමෙන්. ඒ ෂඩයි සර්ව බලධාරී සර්වඥාන සිටින මදුසිරින කියන නාමය තමයි මෙතන කියන්නේ. උන්වහන්සේ නුඹලා ඉල්ලන්න පළමුවෙන් නුඹලාට උවමනා දේ දන්නා දෙවියන් වහන්සේ. ආමෙන්. ආමෙන්. හොඳයි අපි දකිනවා ඒ නිසා උන්වහන්සේ මොකද කියන්නේ? නුඹලා මෙසේ යාඥා කරපල්ලා. ප්‍රතිපත්ති වලට ඔන්න පළවෙනි ප්‍රතිපත්තිය ස්වර්ගයේ වැඩ ඉන්න ඔබගේ නාමයේ ගෞරවය වේ. කී දෙනෙක් ඔබ උන්වහන්සේගේ දරුවෙක් දැරියක්ද? උන්වහන්සේ ඔබගේ පියාණන්ද? කී දෙනෙක් ඔබගේ පියාණන් ගෞරවයට පත්වන ආකාරයේ ජීවිතයක් ගත කරනවද? උන්වහන්සේට වැදගත් වෙන්නේ මේකයි. ඊට අපි රැස්වීමට එන එක නෙවෙයි. ඊට රැස්වීමට අවිල්ලා නමස්කාරට සහභාගී වෙන එක නෙවෙයි. ඊට නමස්කාරට අවිල්ලා වචන යහන එක නෙවෙයි. වැදගත් වෙන්නේ මොකක්ද? ඊළඟ ඊට වෙන තුරු අපි නමස්කාරට අවිල්ලා ඇසතුට අවබෝධ කරගත් වචනය තුල
ජීවත් වීමයි වැදගත්. ආමෙන්. පල්ලියන එක නෙමෙයි වැදගත්. බයිබලේ දන්න එක නෙමෙයි වැදගත්. මේ සතියේ මම ආහන මම දේශනා කර වචනය තුල ඉදිරි සතිය දක්වා ජීවත් වෙන එක අභියෝගයක් මේ ලෝකේ. ඒක තමයි උන්වහන්සේ බලන්නේ. ආමෙන්. අපි කීදෙනෙක් මේ ඉරිදා ගියේ ඉරිදා ඇසූ වචනය තුල මේ ඉරිදා වෙනකන් ජීවත් වුණාද? අදාසන වචනය තුල අපි ලබන ඉරිදා දක්වා උන්වහන්සේගේ ආඥා ආරක්ෂා කරලා නිර්භීත හදවතක් ඇතුව සිංහෙක් වගේ පල්ලියෙන්න පුළුවන් මනසක් ලබා ගන්නවාද? එහෙම නැත්නම් සතිය මුළුල්ලේම උදේටත් පස්තවිල්ල, දවල්ටත් පස්තවිල්ල, රාත්‍රියටත් පස්තවිල්ල, දවල්ට යාඥාවෙන් බාර වෙනවා, ඊළඟට දවල් වේදී දවසම කා ගන්නවා, ආයෙ පස්ත. එහෙම ජීවිතයක් ගත කරන්න ඔබ. ජයග්‍රහ ජීවිතයකට යන්න අවශ්‍යයි. ආමෙන්. ජයග්‍රහණය අත්දකින්න නම් ජයග්‍රහ ජීවිතයකට අපිට උන්වහන්සේගේ වචනේ මඟ පෙන්වනවා. අපි තමයි ජයග්‍රහ ජීවිතය ගත කරන්න ඕන. ආමෙන්. එවිට තමයි ජයග්‍රහණ අපිට මුණ ගැහෙන්න. ආමෙන්. හොඳයි බයිබලයේ කියන්නේ ස්වර්ගයේ වැඩ ඉන්න ඔබගේ නාමය ගෞරව වේවා. බලන්න පියෙක් මොනවද බලාපොරොත්තු වන්නේ දරුවන්ගෙන්? දරුවන් හදලා වඩලා ඇයේ තියාගෙන හදලා බඩ නොකා හදලා අධ්‍යාපනයක් දීලා දෙමව්පිය මොනවද බලාපොරොත්තු වන්නේ වැඩි වයස් වන දරුවන්ගෙන්? ඒගොල්ලෝ අපිව බලාගෙන අපිට කන්න බොන්න දෙයි. ඒක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් දෙමව්පියෝ. මොනවද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මගේ දරුවා දැරිය මම කියන එක හයි. අපේ මූණේ දැලි ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න, අපේ නම කැත නොවෙන්න, අපේ චරිත ඝාතනය නොවෙන්න, අපිට පාරක බෑලා යන්න පුළුවන් විදියට අපේ දරුවා දැරිය වැඩ කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආමෙන්. ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේ මේකයි ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ. තමන්ගේ පුත්‍රයා කුරුසියට යවලා මරවලා ලෙයින් මිලට උන්වහන්සේ පමුණුවලා දෙවියන්ගේ පුත්‍රයා දියණිය බවට ඔබපත් කරගත්තේ ඇයි? පාරේ බෑලා යනකොට දේව නාමයට මහිමයත් වන ජීවිතයක් ඔබ ගත කරන පිණිසයි. ආමෙන්. බයිබල යෝහන් සුභාරංචි 1 පරිච්ඡේද 12 වෙනි පදයේ කියනවා යම් පමණ දෙනෙක් දාක්ෂණක 10000 සෙනග අතරේ යම් පමණ දෙනෙක් උන්වහන්සේගේ වචනේ කියනවා මාගේ නාමය අදහන්නේද? යම් පමණ දෙනෙක් උන්වහන්සේගේ නාමය අදහන්නේද? ඔවුන්ට උන්වහන්සේගේ දරුවන් වෙන්න බලය දුන්නා. ආමෙන්. වචනේ ආලා පිළිගෙන කීකරු වෙනවාද? ඔබ මා දෙවියන්ගේ දරුවා. ආමෙන්. ඔබ මා දෙවියන්ගේ දරුවා. ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න වචනේට ඔබ එකඟ වන තරමට ඔබ දෙවියන්ගේ දරුවා කියලා කියන්න. වචනේට ඔබ එකඟ වන තරමට කීකරු වෙන තරමට ඔබ දෙවියන්ගේ දරුවා. ඔව් උන්වහන්සේ ඔබ කීකරු වෙන තරමට බයිබලේ දන්න තරමට නෙවෙයි. කඩපාඩම් කළ තරමට නෙවෙයි. හැම දෙයක් හොඳයි. වැදගත්ම දේ තමයි අපි වචනෙන්ට කීකරු වෙන තරමට. ආමෙන්. මරණය දක්වා ඒක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. හොඳයි. බයිබලයේ කියනවා ස්වර්ගයේ වැඩින අපේ පියාණනි ඔබට පුළුවන්ද උන්වහන්සේගේ දරුවෙක් දැරියෙක් ලෙස නිදොස් සරදයක් ඇතුව ඔබට බය නැතුව නිර්භීතව මෙහෙම කියන්න ස්වර්ගයේ වැඩ ඉන්නේ මගේ පියා මගේ තාත්තා අයිතිවාසිකම මට තියෙනවා මම කීකරුයි ස්වර්ගයේ වැඩ ඉන්න ඔබේ නාමයේ ගෞරවය අද ගොඩක් අය ආඥාවෙන් නම් දෙවියන් වහන්සේට ගෞරව කියලා කියනවා සමහරව ග්ලෝරි කියන ගමන් ගෝරිත් කියනවා ග්ලෝරි කියන ගමන් ගෝරිත් මට ඇහෙනවා ගෝරි ඇහෙනවා දැන් ගෞරව කියලා 108 වාරයක් කිව්වම දෙයියෝ ගෞරවයටපත් වෙයිද? ගෞරි අන්තිමට කියවෙන වචනේ තමයි ගෞරි. වචන වලින් නෙවෙයි දෙයියෝ ගෞරවයටපත් වෙන අපේ ජීවිත රටාවේ. ආමෙන්. බයිබලයේ කියන්නේ මිනිස්සු පානක් දල්වා කුරුණියෙන් වහන්නේ නැහැ. වීමණින මිම්මෙන් වහන්නේ නැහැ. පාන්රුක මත තියෙනවා. එවිට ඒකේ ආලෝකය අන්නයට මඟ පෙන්වීමක් වෙනවා වගේ ඔබගේ මගේ ජීවිතයේ ලෝකේ නැමැති ගණඳුරේ ගිලී තිබෙන මේ ලෝකයට පාපයේ ගණඳුරේ අසත්‍ය අවිද්‍යාවේ ගණඳුරේ ඉන්න මේ ලෝකයට ඔබේ මගේ ජීවිතයේ එළිය ඇවිලෙන ආන්සිලක් වෙන්න අවශ්‍යයි. ආමෙන්. ආව මුළු වල නෙවෙයි. තරුණනේ එලිමානේ ඇවිලෙන පහනක්. ආමෙන්. එලිමානේ බලන්න ඔබගේ රැකියා පොලේ ඔබ එලිමානේ පහනක්ද? ඔබේ කතා ක්‍රියා හැසිරීම් රටාවේ අනිත් අයට ආලෝකයක් ලැබෙනවද? නැත්තම් ඒගොල්ලෝ කියනවාද ඔබ පල්ලි ගියාට ඔබත් අපි වගේ කියලා කියනවද? ආලෝකය අන්ධකාරයයි ආලෝකයයි අතර වෙනස මේකයි. අන්ධකාරය ග්‍රහණය කරන ආලෝකය අන්ධකාරයට බෑ ආලෝකය ග්‍රහණය කරා. බලන්න පාපේ නැමැති අවිද්‍යාවේ අන්ධකාරේ, මෝහයේ අන්ධකාරේ, වැරදි නමස්කාරයේ අන්ධකාරේ ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේ නෑදිනන මේ අන්ධකාරයේ ජීවත් වෙන කී දෙනෙකුට ඔබේ ජීවිතය ඔබේ ගෙදර ඔබේ පවුලේ ඔබේ වැඩපොලේ ඔබේ ඔබ යන මාකට් එකේ ඔබ ගනුදෙනු කරන මුදලාලි එක්ක එයාම කෙනෙක් ඉදිරි ඔබ වෙනස් කෙනෙක් අමුතු කෙනෙක්
අමුතු කෙනෙක්. ඔව් ඒ වගේ ඔබට ලැබෙනවද ඔබට සාතික ලැබෙනවද? අනේක තමයි බයිබලයේ කියන්නේ. ඔබගේ රාජ්‍ය ඔබගේ නාමයේ ගෞරවය වේවා. ඔබගේ මගේ ක්‍රියාවලින් තමයි දෙවියෝ ගෞරවයට පත් වෙන්නේ. ආමෙන්. අපි දිහා බලලා මිනිස්සු කියයි මෙයා නම් යකාගේ මිනිහෙක් කියලාත් කියයි. තේරුණා නේද? අර කියමනක් තියෙනවා. මිනිස්යාගේ ඇදහිල්ල අනුව කියන්න පුළුවන් එයා දාන්න යකෙක්ද දෙවියෙක්ද කියලා කියන්න පුළුවන්. එයාගේ ජීවිත රටාව අනුව එයා දාන්න යකෙක්ද එයා දාන්නේ යාපත් දෙවි කෙනෙක්ද කියලා අදාන කෙනාගේ ජීවිතෙන් කියන්න පුළුවන්. ඔබගේ ජීවිතයේ දෙස බලලා මිනිස්සු මොනවද ඔබ ගැන කියන්නේ? ඔබට බාරේ අභියෝගය. ඔබ දිහා බලලා මිනිස්සු ඔබ ගැන කියන්නේ මොනවද? එදා වගේ නෙවෙයි මෙයා. දැන් වෙනස් කෙනෙක්. හොඳ කෙනෙක්. එදා කරටි කැඩෙන්න ගාලා හතර හන්දිවල බුදිය ගත්තා. අද එම නැහැ කෙලින් කටින් පවුල බලාගෙන ඉන්නවා. එහෙනම් දෙවියෝ ගෞරවයට පත් වෙලා ඉවරයි. ආමෙන්. ආමෙන්. ඔබගේ උනාසික අපි ගායන අපි කියවුවා. ඔබගේ නාමයේ ගෞරවය වේවා. ඔන්න තමයි පළවෙනි ප්‍රතිපත්තිය. යාඥා කරන ස්වර්ගයේ දෙවියන් වහන්සේගෙන් පීඨ ඉලන ඔබගේ ආත්මික පියාණන් දෙවියන් වහන්සේ නම් ඔබ උන්වහන්සේගේ දරුවා නම් ඔබ යාඥා කරන්න ඉස්සරලා බලන්න ඔබගේ කතා ක්‍රියා ඇසිරීම් රටාව තුලින් උන්වහන්සේ ගෞරවයටපත් වුණාද කියලා බලන්න. නැත්නම් ඒක හදා ගන්න. දෙක ඔබගේ රාජ්‍යය ඔබේ රාජ්‍ය කියන්නේ පාලනයක්. ඒක පේන්නේ නැහැ. ඒක ක්‍රියාව පේනවා. දේව රාජ්‍යයේ කොතනද? පශ්චාත්තාපේ පෞකමව ජීවනයේ මෙදීම යකුදු වෙලා රෝග සුව වෙලා මිනිස්සු නිදාස් වෙනවනේ. ඔබේ රාජ්‍යය ඒව. කොහෙද උන්වහන්සේගේ රාජ්‍යය? අපි වචනේ පිළි අරන් කීකරු වෙලා දෙවියන්ට බය වෙලා නපුරෙන් වැළකීලා යාපතර සාක්ෂියක් ඇතුව ජීවත් වෙනවා. කවුද? රාජ්‍යය. කවුද ගෘහය? දෙවියන්ගේ අනපනත ආරක්ෂා කරන වචනෙන්ද විශ්වාසවන්ත වෙන්න ඔබයි. ආමෙන්. ඔබයි. අපිටක් ගාලා බලනවා උන්වහන්සේගේ වචනේ ලුක් සුභාරංචි 17 වෙනි පරිච්ඡේද 21 වෙනි පදය ලියන්න සදසින් පරිසින් ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගෙන් ඇහුවා දෙවියන්ගේ රාජ්‍යය කොයි කාලෙක එන්නේද? යේසු කිව්වේ නෑ ඩෙන්කුඩු ගාලා අඬ බෙර ගාලා කස්ස ගාලා පෙරහැරක් එන වගේ උන්වහන්සේන්නේ නෑ. ඒ රාජ්‍යය නුඹලා තුලයි. ආමෙන්. ඒ රාජ්‍යය ඔබයි. ඔබ තුල තමයි මේ පාලනය ස්ථාපිත වෙන්නේ. දේව රාජ්‍යයව. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? ඔබගේ පාලනය දිනපතා මගේ ජීවිතේ වේවා. ආමෙන්. අපේ කටේ පාලනය, අපේ සිතේ පාලනය, අපේ සිතුවිලි පාලනය, අපේ ක්‍රියා පාලනය, අපේ මුළු ජීවිතේ යේසුස් වහන්සේ මිලට අරන් තියෙන්නේ. උන්වහන්සේ කැමැති දවසක් උදා වූ තැන ඉඳලා එතුම්ට මහිමයත් වන ආකාරයේ උන්වහන්සේගේ පාලනය තුල ඔබ ජීවත් වෙනවට උන්වහන්සේ කැමැති. ආමෙන්. ආමෙන්. එතකොට තමයි ඔබගේ රාජ්‍යය ඒවා. රාජ්‍ය පාලනය ඒවා. ඔබම අපේ ජීවිත උන්වහන්සේගේ පාලනයට යටත් කරලා නතු කරලා දෙන්න ඕන. බලාත්කාරයෙන් ඒක කරන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ. හොඳයි බලන්න ඔබ උන්වහන්සේගේ පාලනය තුල ඔබ ඉන්නවද? ඊළඟට 3 දේවචනය කියනවා දවස්පත ඔබේ කැමැත්ත ස්වර්ගයේ. මොකද දේව කැමැත්ත එකයි. දේවචනය කියන ස්වකීය එක ජාතක පුත්‍ර දෙන තරම් දෙනාසේ ලෝකයට ප්‍රේම කළසේ කළේ උන්වහන්සේගේ නාමය අදාන කිසුවෙක්. පාපේ ඉපද පාපේ වෙන වැතිර විනාශ නොවි සදාකාල ජීවන ලැබීම. ආමෙන්. දේව කැමැත්ත අදත් අනාගතේ එකයි. ඒ තමයි උන්වහන්සේගේ නාමය අදා විනාශ නොවි සදාකාලේ හිමි කර ගැනීම. ආමෙන්. හතරවෙනි ප්‍රතිපත්තිය. අපි දවස්පතා භෝජන අපිට දෙන්න. ඔබ දේ වචනේ කියවන්න යොප් පොතේ එක පදයක් තියෙනවා. මගේ වුමන ආහාර වේලට වඩා උදේ කෑම දවල් කෑම රෑ කෑමට වඩා ඒ ටයිම් එකට ගන්න කෑමට වඩා මම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට ප්‍රිපාස වූවා වචනේ සෙව්වා කියලා කියනවා. ආමෙන්. දාවිද් කියන ඒ වචනේ මට ආහාරය ජීවනයේ විය. මගේ තිත්ත මතකයන් නැති කරගන්නට ඒ වචනේ කනින් අහලා ක්‍රියාවට දාද්දී ඒක මී පැණි වගේ මගේ කනට මගේ ආත්මයට මිහිරි විය. ආමෙන්. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ කියවන්න මෙනෙහි කරන්ට දවස් පතා දේ වචනේ කියවන්න කලබලෙන් නොවේ. හරිද? දැන් ටොපියක් වගේ දෙයක් හරිද? කොච්චර රස නාර පිනා යන කර්මාන්ත ශාලාවලින් හදන ටොපියක් කිරි ටොපියක් වුණත් ඔබ අර ගල් රෝලකට අහුවෙච්ච මේ ගලක් වගේ හරිද එක පාර හපලා කනවා නම් ඒකේ රාව ඔබට දැනෙන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? සමහරව එමනේ කිඹුලා කිරිමැට ගිල්ලා වගේ දාගත්තා හැපුවා ගිල්ලා. කොහමද? අයියෝ වැඩක් නැහැ වෙනසක් නැහැ. වෙනස දැනෙන්න මොකද වෙන්න ඕන? ඒ ටොපිය හරි ඒ කිරි ටොපිය හරි කටේ දිය වෙන්න ඉඩ දෙන්න. එතකොට ඔබ කියයි නියමයි කියලා කියයි. ආමෙන්. අන්න ඒ වගේ දේ වචනේ මෙනෙහි කරා. දේ වචනේ කලබලෙන් කියවන්න එපා.
එලි වෙලා නැගිටලා බයිබලේ ටට්ටක් ගාලා ගත්තා. ඒට පෙරළුවා මේට පෙරළුවා දඩබඩ ගාලා කිව්වා එහෙම බෑ. කාලේ ගන්න කණ්ඩ කාලේ ගන්නවනේ. උදේට කණ්ඩ කාලේ ගන්නවා. දවල්ට කණ්ඩ කාලේ ගන්නවා. රාත්‍රීට කණ්ඩ කාලේ ගන්නවා. දේව වචනේ ඔබේ ආත්මය ආහාරය. කාලේ ගන්න වචනේ කියවන්න. ඉගෙන ගන්න. මෙනෙහි කරන්න. මෙනෙහි කිරීම තමයි අර කිරි ටොපිය. ඒ ටොපිය සූප්පඩවා කියන්නේ. එතකොට තමයි රසනාහාර පිනා යන්නේ. එතකොට ඔබට වෙනදා කාපු දෙයට වඩා දෙයක් කියලා ඔබට කියන්න පුළුවන්. ආමෙන්. මෙනෙහි කරන්න. එතකොට තමයි මතකේ රැඳෙන්න යන්නේ. ආමෙන්. දවස් පත අපේ භෝජනේ අපට දෙන්න. ඒ භෝජනේ ඔබ ආත්මික දෙයට ප්‍රිය වෙනකොට ඔබට කණ්ඩ කෑමද බීමද ඇඳුම් පැළඳුම් ඔබගේ මූලික අවශ්‍යතා. උන්වහන්සේ පියාණේ ඔබගේ. ඔබ උන්වහන්සේගේ දරුවනේ. ඔබ උන්වහන්සේ ගෞරවය රකින්නවනේ. උන්වහන්සේගේ පාලනය තුළ ඔබ ඉන්නවනේ. අන්න ඒ නිසා දෙකමාරක් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. ආමෙන්. ආමෙන්. බයිබල් එකේ ධර්මයේ වහමත් වෙයි. ලෝකයා පාප මේ කෑම නැතුව වහමත් වෙයි. නමුත් දෙවියන් සොයන්නට කිසි ආපදේ හිඟයක් නොවන්නේ. ආමෙන්. ළඟ ඉන්න කෙනාට කියන්න ඔබ දෙවියන් සෙව්වොත් ඔබට හිඟ වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න. බයිබලයේ කියනවා 38 වෙනි ගීතාවලිය 11 වෙනි පදයේ කියනවා තරුණ සිංහින් ගැතුව සාගින්න මිදි දෙවියන් සොයනාට හිඟ නොවන්නේ. ආමෙන්. තරුණ සිංහයෝ කියන්නේ ජය සම්පන්න සිංහයෝ. වේගෙන් දුවනවා. වේගෙන් දඩයමක් කරන්න දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බයිබලයේ කියන්නේ තරුණ සිංහින්ගේ ඇතුව සාගින්න මිදී. හැබැයි දෙවියන් සොයන අයට කිසි යහපත් දෙයකින් හිඟ නොවන්නේ. ආමෙන්. හොඳයි අපි ඉක්මනට ඊළඟට යනවා මොකද කාලේ නැහැ. බයිබලයේ කියන නුඹලා මිනිසයන්ට වර්ධ කමා කරන්න ඕන නම් නුඹලාගේ වැරදි කමා කරනවා. ඔබ දැනගන්න ඔබගේ ආඥාවේ මූලික ප්‍රතිපත්තියක් කමාව දීම. ඔබ ආඥාවට දන ගන්නකොට නෝනත් එක්ක රණ්ඩු කළා නම් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. මාත් එක්ක රණ්ඩු කළා නම් දරුවට කෑ ගැහුවා නම් අම්මට තාත්තට කෑ ගැහුවා නම් වැඩ පොලේ කෑ ගැහුවා නම් ඒ ඇති වෙච්ච තිත්තකම අප්‍රසන්නකම නැති කරගෙන තමයි ඔබ ආඥාවට දන ගන්න ඕන. තිත්ත දෙයක් කාපුවා මොකද වෙන්නේ? තුත්තුක් ගන්න වෙනව නේද? තිත්ත දෙයක් ඔබට සිද්ධ වුණාම අකමැති දෙයක් සිද්ධ වුණාම ඒකේ කහට ඔබට තියෙනවා. ඒක ඔබට දැනෙනවා. ඒක නිසා නොඑක ආකාර වියුල්තාවයන් වලට පත් වෙනවා. ඔබගේ ආඥාවේ ප්‍රධාන කොන්දේසියක් කමාව දීමටක් ගාලා පෙරලන්න. උන්වහන්සේගේ වචනේ මාක් සුභාරංචි 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 කියනවා. නුඹලා ආඥා කරමින් සිටියදී යමෙකුට විරුද්ධව යමක් තියෙනවා නම් යමෙකු ඔබගේ හද සිපිරි ගෙදර ඉන්නවා නම් අතඩංගුවේ ඉන්නවා නම් කමාව දීලා නැත්තම් හරිද? කමාව උන්වහන්සේ නුඹලට කමාවන පිණිස කමාව දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කියනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට කමාව දෙන්න නම් ඔබ එයාට කමාව දෙන්න ඕන. ඔබ එයාව නිදාස් කරන්න ඕන. ඔබ එයාව නිදාස් කරද්දී උන්වහන්සේ ඔබව නිදාස් කරනවා. ඔබ එයාට කමාව දෙද්දී උන්වහන්සේ ඔබට කමාව දෙනවා. ඔබ එයාට එයා මුදාහරිති උන්වහන්සේ ඔබ මුදාහරින්න යනවා. ආමෙන්. එහෙම නොවුනොත් ඔබේ ආඥාව දැනගන්න බල රහිත ආඥාවක් මේ. එක ආඥා නෙවෙයි, පැය 24 ආඥා නෙවෙයි. ඔළුවෙන් හිටගෙන ආඥා කළත් ස්වර්ගයෙන් නම් කිසිවක් ලබන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හොඳයි දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරයි. ඒ නිසා වචනය අහලා මේකේ ගොඩක් තා විස්තර තියෙනවා. හැබැයි කාලේ නැහැ. විනාඩි 5ක් මම ගත්තා මේ. විනාඩි 5 තියෙන ඊළඟ රැස්වීමට. මොකද මේ පළවෙනි රැස්වීමට පැය එකයි කාලක් අපි ගන්නවා දෙවියෝමේට. හොඳයි දෙවියන් වහන්සේගේ වචන ඇසුවා. ඔබේ මහත්යා වේවා නෝනා වේවා දරුවෝ දරිය අම්මා තාත්තා වේවා වැඩ පොලේ බොස් වේවා කවුරු වේවා ඔබට වර්ධ කළා වේනම් නිදාස් කරන්න. එයා මොනවා කළා නිදාස් කරන්න. එයා මොනවා කිව්වා නිදාස් කරන්න. විපාක දෙන්නේ එයා නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේ. ආමෙන්. උන්වහන්සේගේ වචන නිසා කීකරු වෙන්න. මාත්‍යාට කොච්චර හොඳ කළත් හොඳක් අහන්න බෑ. නරුමෙක් වගේ තමයි. කොච්චර හොඳ කළත් හොඳක් නෑ. පිට ගෑනුන්ට තමයි හොඳ කියන්නේ. කෑමක් හැදුවොත් කියන්නේ ජෝගි ජොසියාගේ මැගියගේ සොෆියාගේ කෑම ගැනයි කියන්නේ. කඩේ කාපු කෑම ගැනයි කියන්නේ. හද කැඩලා ඇති ඔබගේ. ඔබගේ මාතර කොච්චර හොඳ කළත් හොඳක් නෑ. නෝනට හොඳ කළත් හොඳක් නැති වෙන්න පුළුවන්. දරුවන්ටත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඔබ යාට යේසුගේ නාමයෙන් නිසා කමාව දෙති. ඔබ කීකරු වෙනවා. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. ආමෙන්. ඒක වළක්වන්න බෑ. නැගිට සිට දෑතස්වල මම දෙමු. මේ උදෑසන නිසා වචනය අහලා යාඥාවේ ප්‍රතිපත්ති තේරුම් අරගෙන ඒ ප්‍රතිපත්ති වලට අනුකූල ජීවිතයක් යාඥාවට කලින් ගත කරලා ස්වාමිනී කියද්දි මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මම මෙහිය. ඔබේ තේජස ඔබේ සුව ඉක්මනින් හටගන්නේ උන්වහන්සේ තේජස ඔබට පෙරට යන. එහෙම තමයි 58 වෙනි ගීතා යෙසායා අපි 11 වෙනි 12 වෙනි පද. හොඳයි දේ වචන නිසා ප්‍රාර්ථනා කරමු යානුව කටයුතු කරන්නට සුදාත්මගේ බලය දෙන ස්වාමීන් ස්තුති කරමු. හalleluya. ප්‍රාර්ථනා
මය Hallelujah, hallelujah. ස්වර්ගයේ වැඩ වසන පියාණනි ඔබේ නාමයට ගෞරව වේවා ඔබේ කැමැත්ත ඉටු වේවා ඔබේ රාජ්‍යය පැමිණේවා ඔබේ කැමැත්ත ඉටු වේවා ඔබේ රාජ්‍යය පැමිණේවා අපට ප්‍රේම කර බලේ පියාණනි නාසර යේසුගේ නාමයෙන් දැන් මේ ඔබට බාරයි ප්‍රථම මේ අවසන් කරන අතර දැන් මේ දේව මේ වචන අසාගෙන හිටියව YouTube වල වේවා ඒ වගේ WhatsApp වේවා WhatsApp වේවා වෙන මාධ්‍ය ජාලාවකින් දැන් මේ වචන ඇසුවා ස්වාමිනේ මේ දේව මේට සවන් දුන්නා හැම කෙනෙකුට යේසුගේ නාමයෙන් ආශිර්වාද කරන්න ස්වාමිනේ මේ මාධ්‍ය ජාලාව වලට සවන් දීගෙන ඔන්ලයින් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න හරි නැත්නම් සම්බන්ධ වෙන නියමිත ඇති අය වේනම් එයාට කමා වෙන්න එයා නොදන්න කමෙන් වෙච්ච පාප වලට එයාට කමා වෙන්න ඔවුන් ඔබගේ නාමයෙන් නෑදින ආදම්ගේ පරම්පරාවෙන් ජම්බ පාපය ඇතුව මෙලවට බී වෙලා ඒ ප්‍රේමයේ බලපෑම නිසා සිතින් කායන වචනෙන් සිදුවිල්ල ඔබට විරුද්ධව පව් කර ඔබ නෑදින පාප ඉපත පාපය ඇතිර පාපය නිසා රෝගී වස්සානෙන් දුකෙන් වේදනාවේ අවුලෙන් වියෝලෙන් අඩ දබර ඇතුව අසනිල් ස්වාමීන් නර්සන සිල්ල ඉන්නව වෙන්නේ නැති දැන් හැම ජීවිතයකට අදගසන්ට අද ප්‍රථම වතාවට මේ වචන උන්න සුවානා ඒ වචනය මෙනෙහි කරන්ට ඒ වචන ගැන කල්පනා කරන්ට යේසුගේ නාමයෙන් යාඥා කරන්ට එයාට ආශිර්වාද කරා ස්වාමිනේ මේ යාඥාවට සවන් දීගෙන ඉන්නේ මාධ්‍ය ජාලාවලින් හැම කෙනෙකුට ආදවස් අසකසල පීඩා දුරු කරලා ඔබේ නාමයෙන් ජයදී සඵල කරන අතර එයාගේ රෝග සුව වේ කායික පිළුම් නැසී මුදන් එයාට එයාගේ ප්‍රාත්ම රිදෝ ක්‍රියා කර අශුද්ධන්ධකාර ආන වින කොට විට බන්ධන ශූන්‍ය අන්තර මන්තර ගුරුක මිනියලු වල අලුවල බාල පාරම්පරික ශාපත් අමුතනත් පණත්ත කිත ගිරිගිත්ත ඕ සියලු පාරම්පරික අත්මුතු පරම්පරාවේ ශාප බාල යේසුගේ නාමයෙන් කඩලා බිඳලා පොළවේ බැඳලා බැඳුම් වල ග්‍රහණය නොවන මුද්‍රණ නිසා දැන් යේසුගේ නාමයෙන් අවුන්ට පශ්චාත්තාපය පෞකමාව සොය මිදීම නිදාස ජයග්‍රහණය යේසුගේ නාමයෙන් නිදාස් කරන අතර දැන් ඔබගේ අත්වලට වුණ බාර රෝගී වී නැත තියාගෙන හැම කෙනෙක්ගේ රෝග සුව වෙලා කායික පිළිම් වලින් වුණ ගලවලා යක්ෂ බලවේග දුරු කර ජය දෙන්න අද මේ උදෑසන මේ දේවමයට පැමිණි සෑම සොරිසොරියන් දුවදරු ඔබට බාරයි එන්න නම් දී ඇති නමුත් ලිස්ට් එකේ දාලා ඇති නමුත් ඔබ මිනිහාමෙක් වේනා එන පිණිස යාට කරුණාවත් ඉදිරි සතිය දක්වා ආරක්ෂාව දෙන්න දැන් ඔබ දිව්‍ය උදෑතර මේ හැම කෙනෙක් කැපයි ඔබගේ රාජ්‍ය සේව වැඩවලට දාඩිය කඳුලේ ඔබගේ දරුවන් වෙන් කරගෙන සමාදමට ආශිර්වාද කරා ඕටි ගුණික පෞල සඵලත්වයට පූර්ණ අනුග්‍රහය දීලා අද ආශා දිව්‍ය උදෑතර සියල්ල කැපයි ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹට ආශිර්වාද නුඹ ආරක්ෂා ස්වාමීන් වහන්සේගේ මොනස නුඹට කරුණා ස්වාමීන් වහන්සේගේ මොනස නුඹට සමාදානය දිව්‍ය වත්වලට කැපයි බාරයි නාසර යේසුගේ මවිත නාමයෙන් ඇවුනේ නැහැ ස්වාමු යේසු වහන්සේ කරුණාව දෙනාසගේ ප්‍රේමයේ ශුද්ධාත්මයන්ගේ සහභාගීත්වය සහ ජීවන සදා කාලෙ බසියෝ දෙනා රෝය භූමියේ කර සියලු කටයුතු යාමින් සමග එකට එක ලෙස පවතී ඔබ සියලුම දෙනාට යේසුස් වහන්සේගේ පීඨයි අපි සෝමයන් පටන් ගන්නව ලබන මාසේ දැන් කියන්නේ නැහැ මොකද සෙනග වැඩියෙන් එන නිසා ඔබට ඉදිරිය දැනුම් ගන්න පුළුවන් ඔබ දසෙන් එකෙන විත් ඇතිනම් යාඥා කරගන්න අවශ්‍යම නම් පෙරට පැමිණෙන්න වේදිකාව ළඟට කොරිඩෝවට බෑලා